ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానం కొరకు మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 1, 2 వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 1, 2, 3, 4 వాక్యాలు. 1 నుంచి 4 వాక్యాలు చదువుకుందాం. Today for the word of God we will read from Matthew chapter 18 verses 1 to 4. மத்தேயு சுவிசேஷம் 18வது அதிகாரம் 1 லிருந்து 4 வசனங்கள் வரைக்கும் பார்ப்போம். At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. தமிழ்ல தெலுங்குல யாருன்னா ஒருத்தர் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க வாசிப்படியே கேட்கிறேன். அவ்வேளையிலே சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து, பரலோக ராஜ்யத்தில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் என்று கேட்டார்கள். இயேசு ஒரு பிள்ளையை தம்மிடத்தில் அழைத்து அதை அவர்கள் நடுவே நிறுத்தி, நீங்கள் மனம் திரும்பி பிள்ளைகளைப் போல் ஆகாவிட்டால் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆகையால் இந்த பிள்ளையைப் போல தன்னை தாழ்த்துகிறவன் எவனோ அவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவனாய் இருப்பான். இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளையை என் நாமத்தின் நிமித்தம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்னை ఏற்றுకొల్లుகிறான். ఆమేన్. థాంక్యూ. సో తెలుగులో ఎవరన్నా ఒకరు చదువుకునేలా త్వరగా మీరు చదవడానికి వీలు పడితే చదవమని కోరుకుంటున్నాను. ఎనీవన్ ఇన్ తెలుగు? ఎన్నో అడిగారు? మాథ్యూ చాప్టర్ 18 మత్తయి 18 1 నుంచి 4. ఒకటి నుంచి 4 పాస్టర్. అవునండి. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసు నొద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా, ఆయన ఒక చిన్న బిడ్డను తన యొద్దకు పిలిచి వారి మధ్యన నిలువబెట్టి ఇట్లా నేను, మీరు మార్పు నొంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే గాని పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. కాగా ఈ బిడ్డ వలె తన్ను తాను తగ్గించుకొని వాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు. ఆమేన్. థాంక్యూ సిస్టర్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొద్ద వచ్చి శిష్యులు ఎప్పుడు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేర్చుకునే ఒక స్థితిలో ఉన్నారు. అప్పుడు వారు శిష్యులు కదా, యేసయ్య గురువుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వద్ద వచ్చి అనేక ప్రశ్నలు అడిగేవారుగా ఉన్నారు. ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ నేర్చుకుంటున్న ఆ సందర్భంలో ఒకానొక కాలమందు యేసయ్య దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే, పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడని అడిగారనమాట. ఎవరు చాలా గొప్ప వాళ్ళుగా ఉంటారు? శిష్యులకు ఎప్పుడు ఉన్న పెద్ద సమస్య ఇది ఒక్కటే అనమాట. ఎవరు మనలో గొప్పవాళ్ళు, పరలోకంలో ఎవరు గొప్పవాళ్ళు? ఇప్పటి వరకు మానవులకు ఉన్న గొప్ప ప్రాబ్లం, ఒక సమస్య అంటే ఎవరు గొప్పవాళ్ళు, ఏ దేశం గొప్పది, ఏ భాష శ్రేష్టమైనది, మరి ఎవరు చాలా శ్రేష్ఠులు అనే ఒక ప్రశ్న ఈ రోజు వరకు ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి స్థలంలో పోరాడుతున్నారన్నమాట. ఆ శ్రేష్టమైన ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని పొందుకోవడానికి. சீஷர்கள் எப்பொழுதும் ஆண்டவராக இயேசுவின் இடத்துல கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்கோ. அவங்களுடைய கேள்விகள் ஏனென்றால் அவர் குருவாக இருக்கிறார். இவர்கள் சீடராக இருக்கும்போது அவரிடத்துல அறியும்படியாக அநேக கேள்விகளை கேட்டாங்க. அப்படி கேட்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இயேசுவை பார்த்து கேட்டாங்க, பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவனாக இருப்பான்? சீஷர்கள் எப்பவுமே அதான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த 12 பேர்ல யாரு பெரியவங்க? அவங்க மாத்திரம் இல்லை, இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கேட்கிறோம், எந்த ஊழியக்காரர் ரொம்ப பெரிய ஊழியக்காரர், எந்த சபை ரொம்ப பெரிய சபை, எந்த நாடு பெரிய நாடு? இந்த கேள்வி எல்லோருக்குள்ள இருக்கு. அனுதினமும் நாம் வந்து அந்த உன்னதமான స్థానத்துக்குள்ளாக పోగుంబడియాగ పోరాడి కొండిరుக்கிறோం. వాళ్ళు అడిగిన ఆ ప్రశ్నకు యేసయ్య జవాబిచ్చాడు. ఒక చిన్న బిడ్డను తన యొద్దకు పిలిచాడనమాట. పిలిచి వారి మధ్య నిలబెట్టి ఇట్లన్నాడు, మీరు మార్పు నొంది బిడ్డ వంటి వారైతే గాని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరని మీతో చెప్పుచున్నాను. వీళ్ళు అడిగింది ఏమి? పరలోకంలో ఎవరు గొప్ప వాళ్ళని అడిగితే యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, ఈ చిన్న బిడ్డ వల్ల మీరు మారు మనసు పొందకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అనేది కూడా
சாத்தியமைப்போతుంది. அவர்கள் கேட்டாங்க, ஆண்டவரே பரலோகத்துல யார் பெரியவர்கள்? பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவர்கள்? ஆண்டவர் ஒரு சின்ன குழந்தையை கூப்பிட்டு அவங்க நடுவில் நிறுத்தி, இந்த சின்ன பிள்ளையை போல நீங்க மாறாவிட்டால் நீங்க పరలోకத்துக்குள்ளே ప్రవేశిக்க మాటేంగ మొదలు. ఇలా ప్రశ్న వచ్చి ఎవరు గొప్పవాళ్ళని అడిగితే దేశే చెప్తున్నాడు అసలు మీరు ప్రవేశించరు. మీ స్థితి ఇలా ఉంది. ఈ చిన్న బిడ్డ వలె మీరు మారాలి అని మొట్టమొదటిగా చెప్తున్నాడు. இவங்க யோசிச்சாங்க யார் பரலோகத்துல பெரியவங்களா இருக்க போறோம். இயேசுவானவர் சொல்றாரு பெரியவங்களா இருக்கிற கதையை விட்டு விடு. ஆனால் இந்த பரலோகத்துக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்கணும்னா முதலாவது இந்த குழந்தையை போல நீங்க மனம் திரும்பி வர வேண்டும். కాగా ఈ బిడ్డ వలె తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. யார் அந்த சின்ன குழந்தை போல தன்னைத்தான் தாழ்த்தி கொள்ளுகிறானோ அவன்தான் பரலோகத்துல சிறந்தவனாக இருப்பான். తన్ను తాను తగ్గించుకున్న వాడిని దేవుడు హెచ్చిస్తాడట. తన్னை తాను తాழ்த்துகிறவனை కర్తర్ ఉయర్తువార్. గర్వము కలిగిన వారికి యెహోవా ఎదురుగా నిలబడతాడు. తగ్గింపు గల వారికి తన కృపను దయచేసేవాడు. பெருமை உள்ளவர்களை கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார். ஆனால் தாழ்த்துகிறவர்களுக்கு அவருடைய கிருபையை அதிகமாக கொடுக்கிறார். ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇలా చెప్పాడంటే మొట్టమొదటిగా దేవునికి చాలా ఇష్టమైన ఒక కార్యం వచ్చి తగ్గింపుతో ఉండడం. ஏன் ஆண்டவராக இயேசு இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் ஆண்டவராக இயேசுவுக்கு தாழ்மை என்றால் மிகவும் மிகவும் பிடிக்கும். మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అటువంటి ఒక స్థితిని నొందాడు గనుక ఆయన వీళ్ళప్పుడు చెప్తున్నాడు, నా యొక్క మనస్సు మీలో ఉంటేనే మీరు నా శిష్యులుగా మరి పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాళ్ళగా ఉంటారు. என்னுடைய மனது என்னுடைய ஆலோசனை உங்களுக்குள்ள இருந்தால்தான் நீங்களும் பரலோக ராజ్యத்துல சிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். మనము ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయాన్ని మొదటి భాగాన్ని చదువుకుంటే అక్కడ డాక్సాలజీ అంటే ఒక క్రొత్త నిబంధన సంఘం ప్రారంభమైనప్పుడు ఒక పాట పాడుకున్నారన్నమాట. ఆ పాటనే ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఒక 10 వాక్యాలు వరకు రాయబడిందన్నమాట. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துல சபை ஆரம்பித்த நாட்கள்ல அவர்கள் ஒரு பாடலை பாடினார்கள். அந்த பாடல் தான் பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரத்துல முதல் ஒரு 8-10 వచనங்கள் அந்த పాటల్ தான் இருக்கும். ఆ పాట ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు దేవునికి సమముగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆ దేవుని స్థానాన్ని పొందుకోవడానికి ఆయన ఆశపడకుండా తను తాను తగ్గించుకున్నాడు. మానవ అవతారాన్ని తీసుకున్నాడు. మనుషుల్లో కూడా దీనుడుగా వచ్చాడు. మరణానికి అప్పగించుకున్నాడు. శిలువ మరణానికి అంతగా అప్పగించుకుని తను తాను తగ్గించుకున్న వల్ల దేవుడు అతని నామమును హెచ్చించి ప్రతి నామము కంటే ఆకాశం భూమి క్రింద ఉన్న 3 ప్రపంచాల్లో యేసు నామమును హెచ్చించాడు. ప్రతి నాలుక యేసే ప్రభు అని పొగుడును, ప్రతి మోకాళ్ళు వంగి ఆయనకు నమస్కారము చేయును అన్న ఒక పాట అప్పటి నుంచి వాళ్ళు పాడుకునేవారు అన్నమాట. புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சபையின் நாட்கள்ல இந்த ஒரு பாடலை பாடினார்கள். பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற பாடல். இயேசுவானவர் தேவனுக்கு ஒப்பாக இருந்தாலும் அந்த தேவனுடைய ஸ்தானத்தை கொள்ளை பொருளாக யோசிக்காமல் அவர் பெற்றுக்கொள்ள யோசிக்காமல் தன்னைத்தான் தாழ்த்தி ஒரு மனுஷனாக மாறி அதிலும் ஒரு ஏழையாக மாறி அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்து சிலுவையின் மரணத்து வரைக்கும் தன்னைத்தான் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்ததுனால தேவனாகிய பிதா அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தி எல்லா நாமத்திலும் மேலான நாமமாக இயேசுவின் நாமத்தை மாற்றி ஆகாயத்திலும் வானத்திலும் பூமியிலும் பூமிக்கடியில் இருக்கிற 3 உலகத்திலும் இயேசுவின் நாமத்தை பெரிய பெயராக மாற்றி எல்லோருடைய முழங்கால் படியிடும், எல்லா நாவு அறிக்கை செய்யும் ஒரு நாள் அவரே கர்த்தர் அவரே தேவன் என்பது முழக்கம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన దేవుడు. ఆయన ఉన్నతంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి, సృష్టికర్త అని బైబిల్ మనకు చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తున్నది. ஆண்டவராக இயேசு தேவன். அதுல எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை. அவர் பிதாவோடு ஒப்பாக இருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் கொண்டுதான் பிதா పడైతాர் என்று కూడా சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఆకాశములో ఉన్నవైనను భూమిలో ఉన్నవైనను భూమి క్రింద ఉన్నవైనను మనం చూస్తున్న యూనివర్స్ అన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు అనే ఆ ప్రభువే చేశాడు. நாம் இன்றைக்கு பார்க்கிற முழு யூனிவர்ஸ், பரலோகம், பூமி, நரகம் எல்லாவற்றையும் కర్తరాగి యేసుదాన్ செய்தார். అటువంటి దేవుడు
అంత గొప్పగా ఆరాధనను పుచ్చుకుంటున్న ఒక దేవుడు ఒకరోజు మనిషిగా మారిపోయాడు. అదే చాలా పెద్ద ఆశ్చర్యమైన కార్యం. ఆయన దిగి వచ్చాడు. మనల్ని ప్రేమించాడు గనుక దిగి వచ్చాడు. తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు. తన తన స్థానము పరలోకములో ఉన్న స్థానాన్ని వదిలిపెట్టి భూమి మీద ఒక మనిషిగా వస్తుంటే ఎంత ఆయన మనసులో ఎంత బాధ అనిపించిందో మనకు తెలియదు. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளவு உன்னதமான தேவனாக பரலோகத்தில் இருந்தவராக இருந்து அவர் பூமியில் இறங்கி வந்த உடனே அவருடைய உள்ளத்துல எப்படிப்பட்ட ஏக்கம், எப்படிப்பட்ட பாரம், எப்படிப்பட்ட வருத்தம் வந்ததோ நமக்கு நிச்சயமாக தெரியவே தெரியாது. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన్ను తాను అంతగా తగ్గించుకున్నాడు గనుక మనకు కూడా ఆ తగ్గింపును నేర్పిస్తున్నాడు. ஆண்டவராகிய இயேசு தன்னைத்தானே அவ்வளவாக தாழ்த்தினதுனால அந்த தாழ்மையை நமக்கும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். దేవుని రాజ్యంలో తగ్గింపు లేకుండా ఎవరు దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళలేరు. நாம வந்து நம்மை நாம் தாழ்த்திக் கொள்ளாவிட்டால் కర్తరుடைய రాజ్యத்துக்குள்ள ప్రవేశిக்க முடியாது. ఒక సేవకునికి ఒక కల కలిగిందంట. ఒక స్వప్నము కలిగింది. ఆ స్వప్నంలో ఏం జరిగిందంటే పరలోకము పరలోకానికి వెళ్ళే ఆ స్టేర్ కేస్ కనబడిందంట. ప్రతి స్టెప్ మీద రాసినారంట తగ్గింపు, తగ్గింపు, తగ్గింపు. చివరి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్తే తగ్గింపు అన్న ఒక మాటే ఉండిందే తప్ప వేరే ఏది అక్కడ రాయబడలేదంట. ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு கனவு பார்த்தார். அந்த கனவுல வந்து பரலோகத்துக்கு போற அந்த படிகள் அவருக்கு தென்பட்டது. அந்த படிகள் ஒவ்வொரு படி மேலயும் தாழ்மை, 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 தாழ்மை என்று எல்லா படியின் மேலயும் எழுதி வைத்திருந்தார்களாம். సో దాని అర్థం ఏంటంటే తగ్గింపు లేకుండా పరలోక రాజ్యానికి ఎవరు వెళ్ళలేరు. அதனுடைய ஆ பொருள் என்னவென்றால் தாழ்மை இல்லாமல் పరలోక రాజ్యத்துக்குள்ளாக யாருமே పోగ முடியாது. చూడండి మన రక్షణ ఎలా కలుగుతుంది? తగ్గింపు ద్వారానే కలుగుతుంది. మనం చేసే క్రియల వల్ల కాదు అని ఎఫెసీయుల పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో చెప్తుంది. మనం సాధించిన క్రియలను బట్టి దేవుడు మనల్ని అంగీకరించడం లేదు కానీ, మనల్ని మనం తగ్గించుకొని నేను పాపిని, ప్రభువా నన్ను కడుగు, నన్ను పవిత్రపరచు, నన్ను గుర్తు చేసుకో అని దేవుని యొద్ద మొర్రపెట్టుకుంటే ఆయన మన పాపాలని కొట్టిపాడేస్తాడు. நம்மளுடைய ரட்சிப்பு கூட தாழ்மையினால் தான் வருகிறது. நாம் செய்கிற கிரியைகளால நாம் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. நம்மை நாம் தாழ்த்தி ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி. என்னால் எதையும் செய்ய முடியாது. நீங்க என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னிச்சிருங்கோ என்று சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் நம்மளுடைய పాపத்தை అదే வந்து కిరికి పోటు విడుగురారు. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా వారి పాపాన్ని పాపము వారి జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోవాలని శాపాలు వెళ్ళిపోవాలని ఏం చేస్తున్నారు? కొండలు ఎక్కుతున్నారు. మరి గోపురాలు బండలు ఎక్కి అక్కడెక్కడ ఏదేదో చేసి చెప్పులు వేయకుండా మరి నడుచుకుంటూ భక్తి అనే పేరుతో తమ శరీరాన్ని హింసించుకుంటూ ఉపవాసాలు మరి కానుకలు అనేసి అర్పించి ఎక్కడో ఇక్కడి నుండి వేరే ఒక దేశానికి అక్కడ పరిశుద్ధ స్థలము అక్కడికి వెళ్ళిపోతే పరలోకానికి వెళ్ళిపోవచ్చని ఒక్కసారి దాని చుట్టూ నేను చుడితే చాలు అనేసి పెద్ద బండల చుట్టూ పెద్ద గోడల చుట్టూ చుడుతున్నారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళ మనసులో ఏంటంటే దేవునికి ఏదో ఒకటి చేయడం వల్ల వాళ్ళకు దేవుడొచ్చి వాళ్ళ క్రియలను చూసి అంగీకరిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు. இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற எல்லோரையும் பாருங்க. அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்க? அவங்களுடைய ரட்சிப்பு வந்து எப்படி வருகிறது என்றால், அவங்க செய்கிற கிரியைகளால. அவங்களுடைய கடவுளுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டா, அ ஈர துணிய போட்டுக்கிட்டு நடந்துட்டா, இல்ல செருப்பு போடாம நடந்துட்டா, அப்படி இல்லன்னா கோவிலும், குளமும் என்று சொல்லி மலைகள் மேல ஏறி ஒரு ஊர்ல இருந்து ஒரு ஊருக்கு நடந்து போய்விட்டு, வேற ஒரு நாட்டுக்கு போய் அங்க ஒரு ஒரு கோபுரத்துக்கு சுத்திலும் சுத்திட்டா என்னுடைய பாவம் எல்லாம் போயிடும் என்று சொல்லி நினைக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்ல வருகிறாங்கோ? தேவன் தேவனிடத்துல போயிட்டு அவங்க கடவுள்கிட்ட போய் சொல்றாங்கோ, நான் ஏதாவது உனக்கு குடுக்குறேன், ஏதாவது பண்றேன். நீ வந்து அதை ஏத்துக்கிட்டு என்ன நீ வந்து ஏற்றுக்கோ என்ற மாரி. நான் குடுக்குற காரியத்தை நீ வாங்கிக்கிட்டு என்னுடைய పాపத்தை నీ எடுத்து పోడనుని சொல்றாங்க. కానీ బైబిల్ వాక్యం అలా చెప్పడం లేదన్నమాట. ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఎవ్వరు కూడా మనం దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి ఎవ్వరికి అర్హత లేదు. ఏ ఒక్కరు కూడా మన భక్తి జీవితాన్ని ఉంచుకొని ప్రభువా నేను ఇంతగా జీవించాను కనుక నువ్వు నన్ను పరలోకానికి తీసుకోవాలంటే అది వెర్రితనము. దేవుడు నవ్వుతాడు. ఎందుకంటే మన నీతి క్రియలన్నీ కూడా మురికి బట్టల వలె ఆయన కంటి చూపులో ఉందంట. நம்மளுடைய கிரியைகளால நம்ம ஆண்டவரே நான் பக்தியா வாழறேன், நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் ஊழியம் பண்றேன். அதனால என்ன பரலோகத்தை எடுத்துக்கொண்டா ஆண்டவர் சிரிப்பாரு. உன்னுடைய
நீதியின் கிரியைகள்லாம் அழுக்கான கந்தையை போல அவருடைய பார்வையில் இருக்கிறது. రక్షణ దేవుడిచ్చే బహుమతి. రక్షిப்பு ఆండవరు కుడుకుర ஒரு ఈవు. ఆ రక్షణను పొందుకోవడానికి మనము అస్సలు ఏమి చేయలేమన్నమాట. ఆ రక్షణను మనము స్వీకరించాలి అంతే. ఆ ఆ రక్షణను స్వీకరించే వారికి பிரதிதி கழுகணும். இந்த ரட்சிப்பை வந்து நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும். அவ்வளவுதான் தவிர இதை வந்து நம்ம வாங்கிக் கொள்ள முடியாது. దేవుడిచ్చే ఏ బహుమతిని మనము డబ్బులిచ్చి కొనుక్కోలేము. లేకపోతే మన కృషించి మనం కొనుక్కోలేమన్నమాట. ஆண்டவர் கொடுக்கிற எந்த ஒரு ஈவையும் நம் பணத்தை கொடுத்து, பொருளை கொடுத்தோ, இல்லாவிட்டால் கிரியைகளை செய்தோ வாங்க నిశ్చయమా முடியாது. అపోస్తలుడైన పేతురు సమరియా పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సమరియా దేశంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఏం చేశాడంటే, వెండి నాణాలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చి, నాకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తినివ్వు, నేను ఎవరి మీద చేతులు పెడతాను వారి మీద కూడా పరిశుద్ధాత్మ రావాలి అని అలా కోరుకున్నప్పుడు పేతురు గారు శపించారు. నువ్వు నీ యొక్క వెండి శపింపబడును గాక, నువ్వు పాపములో కట్టబడున్నావు, నువ్వు సాతాను పుత్రుడు అని చెప్పి శపిస్తూ ఉంటే, శపించకండి అని కూడా మరి బతిమలాడాడు ఆ మాంత్రికుడు. సమరియా పట్టணத்துக்கு பேதுரு போனப்போ அந்த இடத்துல பேதுரு கைகளை வைத்து ஜெபிக்கும் போது அவங்க எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றாங்க. அதை பார்த்துட்டு ஒரு மந்திரவாதி வந்து, எனக்கும் இந்த வெள்ளியை வாங்கி கொண்டு எனக்கும் அந்த வரத்தை கொடுங்க, நான் யார் மேல கை வைக்கிறேனோ அவங்க மேலாம் பரிசுத்த ஆவி வரணும். அதை கண்ட உடனே, அதை கேட்ட உடனே பேதுரு அவனை கடிந்து கொண்டு சொன்னார், தேவனுடைய ஈவை நீ பணம் கொடுத்து வாங்கன்னு நினைக்கிறிய, நீயும் உன்னுடைய பணமும் சபிக்கப்பட்டிருக்கட்டும், நீ பாவத்துல கட்டப்பட்டிருக்கிற, நீ பிசாசின் மகன் என்று சொன்ன உடனே என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி பயந்து మన్నిపు కేకిற కార్యத்தை కూడా మనం பார்க்கிறோம். తగ్గింపు లేకుండా మనం దేవుని యొద్ద నుంచి ఏది పొందుకోలేము. ప్రార్థన అంటే ఏంటి? తగ్గింపే. నేను చేసుకోలేను, నా వల్ల కుదరటం లేదు, నాకు బలం లేదు, నాకు జ్ఞానం లేదు, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి. ప్రార్థించుకోకుండా ఉంటున్నామంటే మనం నా జీవితాన్ని నేనే నడుపుకోగలను, దేవుని సహాయం నాకు వద్దు అని గర్వంగా నడుచుకుంటున్నామని పరోక్షంగా అర్థమవుతుందన్నమాట. நான் வந்து ஜெபிக்கும்போது என்ன தெரிவிக்கிறோம்? நாம் ஜெபிக்கும்போது நான் வந்து தாழ்த்தி, என்னால முடியல ஆண்டவரே, என்னால செய்ய முடியல, நீங்க தான் செய்து கொடுக்கணும் என்று சொல்லி அவரை நோக்கி நாம் வந்து கேட்டு కార్యங்களை పెట్టుకొలుగురు. ఇంకొక వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 23 అధ్యాయము 11వ వాక్యము. మీలో అందరికంటే గొప్పవాడు మీకు పరిచారకుడై ఉండవలెను. తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గింపబడును, తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడును. மத்தேயு சுவிசேஷம் 23 அதிகாரம் 11, 12 வசனங்களை பார்த்தால், உங்களில் யார் சிறந்தவனாக பெரியவனாக இருக்கணும் நினைக்கிறானோ அவன் எல்லோருக்கும் வேலைக்காரனாக இருக்கணும். தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான், தன்னைத்தான் ఉయర్తుகிறவன் తాழ்తப்படுవాన్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులు అక్కడ గొడవ పడుతున్నారన్నమాట. ఎవరు పెద్దవాళ్ళు? పేతురు చెప్తున్నాడు, నేనే గొప్ప, నన్నే దేవుడు వచ్చి నా మీదే ఈ రాతి బండ మీదనే సంఘాన్ని కడతానన్నాడు, నేనే గొప్పవాడిని. యోహాన్ చెప్పొచ్చు, లేదు నేను గొప్పవాడిని, నేను యేసయ్య రొమ్ము మీద ఆనుకుంటున్నాను. మరి యాకోబు చెప్తాడు, లేదు నన్ను పిలిచాడు యేసుక్రీస్తు, నేనే గొప్పవాడిని. ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి అనుభవాలను ఉంచుకొని, వారికి ఇవ్వబడిన వాగ్దానాన్ని, ప్రవచనలు ఉంచుకొని పోరాటం చేస్తున్నారు. వాళ్ళలో గొడవలు వచ్చేస్తుందన్నమాట. శిష్యులు ఎప్పుడు గొడవ? ఎందుకంటే ఎవరు మనలో గొప్పవాళ్ళు ఈరోజు తేల్చాలి. சீஷர்களுக்குள்ள எப்பவுமே சண்டை எதுக்கு வந்ததுன்னா, நம்மளில யார் பெரியவங்கோ இன்றைக்கு அதை முடிவு எடுக்கணும். பேதுரு சொல்றாரு, நான் தான் பெரியவன், என்னதான் ஆண்டவர் கூப்பிட்டார், என் மேலதான் சபையை கட்டுவேன்னு சொல்லிட்டாரு, எனக்கு தான் அந்த வெளிப்பாடு கிடைச்சிச்சு. யோவான் சொல்ற, இல்ல பேதுரு நீ கிடையாது, நான் தான் பெரியவன், ஏன்னா நான் இயேசுவின் மார்பு மேல சாய்ந்து இருக்கிறேன். யாக்கோபு சொல்றார், நீங்க 2 பேர் இல்ல, நான் தான் பெரியவன். என்னதான் ఆండవర్ అழைచిరుக்கிறாరు, எனக்கு వాగ్దానం கொடுத்திருக்கிறாరు. ఈ రోజు కూడా అలాగే కదా ఉంది మన పరిస్థితి కూడా. మన కుటుంబంలో అయినా కూడా ఎప్పుడు గొప్పతనాన్ని కోరుకుంటూ, ఎవరు మనలో గొప్పవాళ్ళు, నన్ను మతించలేదు, వాళ్ళు నన్ను పిలవలేదు, నాకు మర్యాద ఇవ్వలేదు అనేసి ఎంత మనం కోపపడుతున్నాం. అలా కోపపడుతున్నామంటే మనం ఏమి అంత గొప్ప వ్యక్తి? వాళ్ళు మనకు మర్యాద ఇవ్వాల్సిన ఒక చేయాలనే ఎక్కడన్నా రాసి పెట్టిందా? ఎందుకు వారు మనకు గొప్పతనాన్ని ఇవ్వాలి? ఎందుకు మనకు ఆ పేరు ప్రతిష్ట మనకు ఎందుకు కలగాలి అని ఒక్కసారి మనం ஆலோசிச்சாలి. அன்றைக்கு சீஷர்கள் யோசித்தது போல தான் இன்றைக்கு நமக்குள்ள கூட
நம்மளில் யார் பெரியவங்கோ என்கிற அந்த கேள்வியினால நாம் வந்து ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டு, நம்ம யாரையாவது ஒரு வார்த்தை நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படுறோம். எனக்கு அவங்க அ ஒரு மதிப்பு குடுக்கல. எனக்கு ஒரு மகிமைய குடுக்கல. எனக்கு ஒரு பேர குடுக்கல என்று சொல்லி நாம் வந்து ரொம்பவும், ரொம்பவும் உள்ளத்துல బాధిக்கப்பட்டுర్రం. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నాడు. మీలో ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళంటే అందరికి పని చేసేవాళ్ళు మీరే గొప్పవాళ్ళంట. అందరికి సేవ చేసేవాళ్ళు. పని మనిషిగా ఉన్నవాడే గొప్పవాడనేసి యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు. ఎవరైనా పని మనిషి అవ్వడానికి ఇష్టపడతారా ఈరోజు? అసలు మనలో ఎవరు కూడా ఇతరులకు మనం పని మనుషులుగా, బానిసలుగా ఉండాలంటే నచ్చదు. మనకు నలుగురు పని చేస్తుంటే హ్మ్. మనం నడిచిపోతుంటే మన బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళడానికి నలుగురుంటే బాగుంటుందనుకుంటాం. కారులో ఎక్కడానికి ముందు కారు డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒకడుంటే బాగుంటుందనుకుంటాం. కారు నుంచి కింద దిగినప్పుడు ఒకడొచ్చి అయ్యా సల్యూట్ కొట్టినప్పుడు బాగుంటుంది అనేసి కూడా అనుకుంటున్నామనమాట. இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? நம்ம எல்லாரும் யாருமே வேலைக்காரனா மாறுறதுக்கு, யாருமே தாழ்ந்தவனா மாறுறதுக்கு, அடிமையா மாறுறதுக்கு விருப்பமே கிடையாது. எல்லாரும் நமக்கு யாராவது ஒரு 4 பேர் வேலை செய்யணும். நம்ம கைய பிடிச்சு விடணும், கால தூக்கி விடணும், நம்ம பைய கொண்டு போணும், நம்ம பைபிள கொண்டு போணும். கார் கிட்ட போன உடனே கார் டோர திறக்கணும். டோருக்குள்ள உட்கார்ந்து கீழ இறங்குன உடனே ஒருத்தன் 4 பேர் வந்து సల్యూట్ అడిக்கணும் என்று కూడా நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். నాకు ఒక 2019లో నాసిక్ అనే ప్రదేశానికి నేను వెళ్ళాను. అది మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది. అక్కడ మా యొక్క కంపెనీ ఉంది కనుక అక్కడికెళ్ళాననమాట. హోటల్ నుంచి నన్నొచ్చి అక్కడ హాస్పిటల్ మాది. ఆ హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు కారు పంపించారు. అది మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు తీసుకొస్తాం, మేమే వస్తాము. మీరు ఉండండి అని చెప్పారు. అక్కడ వాళ్ళ ఆహ్, ఆచారం ఎలా అంటే కారుతో పాటు ఒక బాడీగార్డ్ వచ్చారు. సఫారీ డ్రెస్ వేసుకొని బౌన్సర్స్ అంటారు. ఆ బౌన్సర్ ఒకతను వచ్చాడు. ముందు కూర్చుంటున్నాడు డ్రైవరు. నేను హోటల్ నుంచి బయటికి రాగానే వచ్చి సల్యూట్ కొట్టి మరి డోర్ ఓపెన్ చేసాడు. లోపల కూర్చో అన్నాడు. కూర్చున్నాను. మరి డోర్ ఏసేసారు. తీసుకెళ్లారు. హాస్పిటల్ దగ్గరొచ్చింది. ఓపెన్ చేసాడు. మరలా నలుగురొచ్చి సల్యూట్ కొట్టారు. సెక్యూరిటీలు తీసుకెళ్లారు. నన్ను కరెక్ట్‌గా ఆఫీస్‌లో ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టారు. ఆ 4 రోజులు నేనేం ఫీల్ అయిపోయానంటే నేను కలెక్టర్ లాగా ఫీల్ అయిపోయా. ఓకే. వస్తున్న ఆళ్ళంతా కూడా సల్యూట్ కొట్టేసి తీసేసుకుంటున్నారు. వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు. ఎంత బాగుందనేసి కూడా అనుకున్నాను. ఎందుకంటే అది మనిషికొచ్చి చానా రమ్యంగా ఉంటుందనమాట. మనల్ని ఎంతగా గౌరవిస్తున్నారు, ఎంతగా గొప్పగా ఉంచుతున్నారు అని అనుకుంటాం. అదే గొప్పతనం అనుకుంటామనమాట. కానీ అది కాదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. நான் நாசிக் என்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து 2019 போயிருந்தப்போ, எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் வந்து விசிட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ ஒரு கார்ல வந்தாங்க. அந்த கார்ல ஒரு பவுன்சர்னா அந்த தடியா இருப்பான். நல்ல பாடியெல்லாம் வச்சு பாடி கார்ட், சஃபாரி ட்ரெஸ் போட்டு அவங்க வந்தாங்க. உள்ள உட்கார வைக்கும்போது ஒரு சல்யூட் அடிச்சுட்டு, எஸ் சார்ன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணா உள்ள உக்காந்தேன். மறுபடியும் இறங்கும்போது சல்யூட் அடிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி 4 பேர் என் கூட நான் போம்போது என் கூட ஒரு படையாக வந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் நினைச்சுட்டேன். நம்ம ஒரு கலெக்டர், ஒரு அரசியல்வாதி மாரி ஆயிட்டோம்னு நினைச்சுட்டேன் அந்த 4 நாள். ஆனா, அது நம்ம வந்து ஒரு பெருமையா இல்லாவிட்டால் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நினைப்போம். ஆனா, அது பெரிய விஷயம் கிடையாது என்று యేసు சொல்லுகிறார். దానికి బదులుగా ఒకరికి మనము సేవ చేసినట్ల, పని చేసినట్ల, వాళ్ళకు సహాయం చేసేవారుగా ఉంటి, గుర్తింపు లేని వారుగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి వారే దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాళ్ళు అని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్తున్నాడు. நாம் மற்றவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு, மற்றவங்க வந்து நம்மை மதிக்காம, இல்லாவிட்டால் நம்மை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கும்போது, பரலோகத்தில தேவன் நம்மை కండు కొండాల్ అதான் పెరియ కార్యం என்று కూడా యేసుక్రీస్తు சொல்லுகிறார். ఈరోజు క్రైస్తవంలో కూడా మనం అందరం కూడా సేవకులు, సేవకులు అంటున్నాం. సేవకులు అంటే అసలు ఏం తెలుసా మీకు? బాగా క్లియర్‌గా చెప్పాలంటే పని మనిషి. நாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ சமுதாயத்துல யோசிக்கிறோம். ஊழியக்காரர், ஊழியக்காரர் என்று சொல்லி நம்ம கனப்படுத்துகிறோம். தவறு கிடையாது. ஆனா ஊழியக்காரன் என்கிற அந்த பேருக்கு உண்மையான அர்த்தம் வந்து நம்ம வந்து அ ஓப்பனா சொல்லணும்னா వేలకారన్. కర్తருக்கு వేలకారన్. ప్రభువుకు పని మనిషి అంతే. దేవుడొస్తుంటే దేవుని పని చేసి అందరికి సహాయం చేసేవాడే అంతే తప్ప గొప్పవాడు కాదు. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்றால் கர்த்தருக்கு வேலை செய்கிறவன், కర్తరుకాగ పనిகளை செய்கிறவன். దేవుని ఇంట్లో పని చేసేవాడనమాట. అందరూ కూర్చోడానికి కుర్చీలు వేసేవాడు, దాన్ని ఊడ్చేవాడు, దాన్ని తుడిచేవాడు వారే పని మనిషి. ఓకే. పని మనిషి అంటే పనులు చేసేవాడే పని మనిషి. దేవునికి పని చేసేవాడు, దేవుని క్రియలు చేయడానికి ఏ ఒక్క పని చేసినా అతడు పని మనిషిగా మారిపోతాడనమాట.
கர்த்தருக்காக எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும் அது ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை துடைக்கிறதா இருக்கலாம், பெருக்கிறதா இருக்கலாம், சேர போடுறதா இருக்கலாம். இதுதான் கர்த்தருக்கு செய்ற வேலை. వేలేకారన్ என்றால் ஒருத்தருக்கு వేలే செய்றவன். మన ఇంట్లో పని మనుషులు వస్తారు. వాళ్ళకు ఎంత మర్యాద ఇస్తామండి మనము? நம்ம வீட்ல வேலைக்காரங்க வராங்க. எவ்வளவு மரியாதை குடுக்குறோம் அவங்களுக்கு? అంతే మర్యాద మనకు కూడా కలగాలి. ఎందుకంటే మనం కూడా దేవుని పని మనుషులు గనుక. நம்மளுடைய வீட்ல எப்படி வேலைக்காரருக்கு எவ்வளோ இடம் குடுக்குறோமோ, எவ்வளோ மதிப்பு குடுக்குறோமோ, அவ்வளோ మర్యాద நமக்கு కూడా. ఈరోజు సేవకులంటే గొప్పవాళ్ళు అనేసి కూడా అందరూ వాళ్ళలోనే ఫీలింగ్ అన్నమాట. సేవకుడంటే గొప్పవాడు. అసలు ఇలాగే ఉండాలి అనే ఒక పద్ధతిని ఈరోజు తీసుకొచ్చేసారు. మరి ఫిల్మ్ స్టార్స్ కంటే మరి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే రాజకీయ నాయకుల కంటే ఈరోజు సేవకులు అతి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని కోరుకుంటున్నారు. చానా ఆహ్, దుఃఖకరమైన విషయం అన్నమాట అది. అలా ఉండకూడదు. యేసుక్రీస్తుని చూపించేవారు యేసుక్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు తను తాను తగ్గించుకొని ప్రతి ఒక్కరికి பணி చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. సహాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிற நாம் வந்து உன்னதமான இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு அரசியல்வாதி மாரி இல்லாவிட்டால் ஒரு பெரிய ஆ செலிபிரிட்டி மாரி மாறி விடுகிறது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம். இயேசுவை போல நம்ம இருக்கணும்னா, இயேசுவை போல நம்ம வந்து மனத்தாழ்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் என்பது கூட ரொம்பவும் ముఖ్యం. మరి ఈ సందర్భంలో మనం గమనించాల్సింది మనము ఇతరులతో పోల్చుకొని పోరాడుతున్నాం, పోటీ పడుతున్నామంటే మనలో తగ్గింపు లేదనమాట. மற்றவங்களோட போட்டி போட்டு, மற்றவங்களோட நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம் என்றால், அப்ப நமக்குள்ள வந்து தாழ்மை இல்லை. తగ్గింపు కలిగిన వాడు ఎవరితో కాంపీట్ చేయడు. ఎవరితో అసలు పనుండదనమాట. ఇతరులతో నేనొచ్చి పోరాటం చేసి నేను మొట్టమొదటిగా నేను స్థానాన్ని పొందుకోవాలనేది ఉండదు. ஒரு தாழ்மை உள்ளவன் மற்றவங்களோட கூட போராடி, மற்றவங்களோட சண்டை போட்டு, நான் தான் இந்த இடத்தை பிடிக்கணும் என்று சொல்லி அவன் வந்து நினைக்க మాటాం. చివరిగా వెళ్లి కూర్చుంటాడన్నమాట ఎక్కడో ఒక స్థలంలో. కడేసిగా పోయి ఒకాందుపాంగు. యేసయ్య ఇలా ఒక ఉపమానం చెప్పాడు. మీరు ఏ స్థలానికి వెళ్ళినా మనకి ఈ రోజు కూడా అది చాలా ముఖ్యమన్నమాట. అది ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ అయ్యుండొచ్చు, కాన్ఫరెన్స్ అయ్యుండొచ్చు, వివాహం అయ్యుండొచ్చు. ఎక్కడ ఒక గొప్ప ఆహ్, ఒక ఫంక్షన్‌కి వెళ్ళినా మీరు ముందుగా వెళ్లి వీఐపీ సీట్‌లో కూర్చోకండి. వెనక ఎక్కడో ఒక చిన్న స్థలంలో కూర్చోండి. అలా కూర్చుంటే ఆ ఫంక్షన్ నడిపించే వాళ్ళు వచ్చి చూసి, "అయ్యా! మీరెందుకు ఇక్కడ కూర్చున్నారు? మీకు ఆ స్థలం ఉంది" అని తీసుకెళ్తారంట. తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడతాడు. తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెడతారు. అదే మరొక వ్యక్తి నేను గొప్పవాడిని అనేసి వెళ్లి ఫస్ట్ రోలో, ఫస్ట్ చైర్‌లో మోస్ట్ వీవీఐపీ సీట్‌లో కూర్చుంటే ఏం జరుగుతుంది? మనకంటే పెద్దవాడు ఇంకొక వ్యక్తి వస్తే వచ్చి చెప్తారు. "ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ సార్ మీరు లేసి అక్కడ వెనక కూర్చోండి. ఇది అయ్యగారు వస్తున్నారు. పెద్దాయన ఆయన కూర్చోవాలి." అప్పుడు మనల్ని మనం హెచ్చించుకుంటే తగ్గింపబడతాం. இப்போ வந்து ஒரு 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 கூட்டத்துக்கோ, ஒரு ஃபங்ஷனுக்கோ, ஒரு திருவிழாக்கோ எங்கேயோ போறீங்க வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல வந்து விஐபி சீட், விவிஐபி சீட்லாம் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம வந்து கடைசியில போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டா, நம்மள பார்த்து சொல்லுவாங்க, "நீங்க எதுக்கு இங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க? உங்களுக்கு முன்பாக முன்னாடி ஒரு இடம் இருக்குன்னு" சொல்லி கொண்டு போய் நம்ம வந்து உயர்த்தி வைப்பாங்க, தாழ்த்தும்போது. அதே நாம போய் ஒரு பெரிய இடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டோம்னா, அவன் வந்துட்டு சொல்லுவான், "ஏன் நீ எழுந்துக்கோ, இன்னொருத்தர் வராரு. அவரு ரொம்ப பெரிய ஆள் வராரு. அவரு உட்காரணும். நீங்க அங்க பின்னாடி உட்காருங்க" என்று சொல்லி நம்மை తాழ்த்தி విడువాంగం. పలుమార్లు మన జీవితంలో మనము గర్వము కలిగిన వారుగా ఉన్నాం. కొందరు అనుకుంటారు, "అస్సలు నాకు గర్వమే లేదండి. నేను చాలా తగ్గింపు గల వ్యక్తి." அதே ஒரு கர்வம். சிலர் நினைப்பாங்க, எனக்கு வந்து பிரதர் எனக்கு பெருமையே கிடையாது. நான் ரொம்ப தாழ்மை உள்ளவன். நான் தான் எங்க சபையிலேயே தாழ்மை உள்ளவன். நான் தான் இந்த உலகத்திலேயே தாழ்மையானவன். அதிலயே அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை. తగ్గింపుతో ఉన్నవాడు నేనే అందరికంటే తగ్గింపుతో ఉన్నానని చెప్పుకోడు. అలా చెప్పుకుంటే అదే గర్వం అవుతుంది. தாழ்த்துகிறவன் எப்பவுமே நான் தான் ரொம்பவும் தாழ்மை உள்ளவன் என்று சொல்லிக் கொள்ள மாட்டான். அவனுக்கு தெரியாது. ஐயோ! யாரும் தெரியலையே. తగ్గింపు గలవారు ఎలా ఉంటారంటే చూడండి. యోసేపు వచ్చి ఆ రాజు ముందు నిలబడుకొని, ఫరో ముందు నిలబడుకొని తన కలకు అన్ని అర్థాలు చెప్పిన తరువాత ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ యొక్క కరువు కాలం రాబోతుంది కనుక మీలో మీ దేశంలో ఎవడైనా జ్ఞానవంతుడుంటే అతడిని నియమించండి అని చెప్పాడు. నేనే జ్ఞానవంతుడిని నన్ను నియమించుకోండి. నేను పరిపాలన చేస్తానని చెప్పలేదు. చెరసాల నుంచి వచ్చాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? మీలో
రాజుగారు మీరు ఒకరిని చూసి మహాజ్ఞానవంతుడైన ఒక వ్యక్తిని ఉంచి ఈ 7 ఏళ్ల ఆ కరువును మీరు ఆటంకపరచడానికి ప్రతి ప్లాన్స్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎన్నుకోండి అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఫరో చెప్పాడు, యోసేపు నీకంటే జ్ఞానవంతుడు ఎవరున్నారు? దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంది. నువ్వే ఇలా మారాలనేసి తగ్గించుకున్నప్పుడు హెచ్చింపును పొందుకున్నాడు. யோசேப்பு பாருங்க, அங்க நின்று கொண்டு அவர் என்ன சொன்னாரு? அந்த ஃபாரோன் முன்பாக, ஐயா இது மாரி ஒரு பெரிய பஞ்சம் வரப்போகுது. 7 வருஷம் பஞ்சம் வரப்போகுது. இந்த பஞ்சத்தை நீங்க வந்து தடுக்க, உங்களில் யாராவது ஒருத்தன் ஞானமானவனை நீங்க வந்து இந்த 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 பதவிக்கு வைத்து நீங்க வந்து பாதுகாக்கணும் என்று சொன்ன உடனே, அந்த பார்வோ ராஜா சொல்லுகிறாரு, "உன்னை விட ஞானம் உள்ளவன் யார் இருக்கிறான் யோசேப்பே? உனக்குள்ள தானே தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறார். நீயே தான் அந்த ராஜாவா மாறணும். நீ தான் இதை வந்து சரியான நபர் என்று சொல்லி அவரை తాழ்த்தும்போது ఉయర్తుகிறார். ఈరోజు మనం కూడా మనల్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు దేవుడు హెచ్చించును. ఇందకి కూడా நம்மை நாம் தாழ்த்திக் கொள்ளும்போது தேவன் நம்மை உயர்த்துவார். చివరిగా మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం చదువుకుందాం. కடைசியாக మత్తయి సువిశేషం 5వ అధికారం 19వ వచనத்தை படிப்போம். కాబట్టి ఈ ఆజ్ఞల్లో మిగుల అల్పమైన ఒకదానినైనను మీరి మనుష్యులకు అలాగున చేయబోధింప వాడెవడో వాడు పరలోక రాజ్యములో మిగుల అల్పుడనబడును. అయితే వాటిని గైకొని బోధించువాడే వాడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడబు అనబడును. పరలోకంలో ఎవరు గొప్ప వాళ్ళగా ఉంటారు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నాడు, మీలో నా ఆజ్ఞలను వచ్చి చిన్న ఆజ్ఞనైనా కూడా బోధించి వాటిని చేయకపోతే వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో అల్పులైపోతారంట. మాలాంటి ప్రసంగికులు ఇలాగా ప్రసంగాలు చేసే వాళ్ళకు ఒక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే పరలోక రాజ్యంలో కనీస స్థాయి కూడా దొరకదు. ஏமாரி பிரசங்கம் பண்றவங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்துல ஒரு ஆபத்து இருக்குது. அவங்க வந்து மிகவும் குறைவானவர்கள் என்று ఎన్నப்படுవాంగ. సేవ చేస్తే ఒక ఆపదండి. పరలోక రాజ్యంలో అల్పులుగా మారిపోతాం. ஊழியம் செஞ்ச ஒரு ஆபத்து இருக்குது. பரலோக ராஜ்யத்துல நாம் வந்து ఎளிయవర్గలాக మారివిడుం. ఎందుకో తెలుసా? ఈ వాక్యాన్ని ఇతరులకు బోధించి వాటిని నేను చెయ్యకపోతే, నేను బోధించేవి సరిగా ఉండొచ్చు. నేను చెప్పేవి చాలా చక్కగా ఉండొచ్చు. కానీ నా జీవితంలో అది లేదు అసలు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని దృష్టిలో చాలా దేవుడొచ్చి అక్కడ పరలోకంలో ఉన్న అన్ని తగ్గించేస్తాడు. மற்றவங்களுக்கு போதிக்கும்போது எல்லாவற்றையும் சரியாக போதித்து நான் செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கும்னா தேவன் வந்து அந்த పరలోకத்துல ఎளிయవనాக మార్చి విడువార్. కానీ ఎవడు పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడుగా ఉండాలనుకుంటున్నాడో వాడు బోధించిన కార్యాన్ని చేయాలి, లేకపోతే చేసే కార్యాన్ని బోధించాలి. ఇదే సూత్రం. பரலோக ராஜ்யத்துல பெரியவர்களாக இருக்கணும் என்று முக்கியமா ஊழியம் செய்றவங்க நினைச்சா, மற்றவங்களுக்கு போதகம் செய்கிறவங்க நினைச்சா, அவங்க போதித்ததை அவங்க செய்யணும். இல்லாவிட்டால் செய்த కార్యங்களை தான் బోధిக்கணும். ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మిషనరీగా వెళ్లి అందరూ పని చేయండి అని నేను బోధించొచ్చు. కానీ నేను చేయకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ఆ విషయంలో అల్పుడైపోతాను. ఎందుకంటే నేనే అది చేయలేదు. ఇతరులకు బోధిస్తున్నాను. మీరు వెళ్ళండి, మీరు సువార్త చెప్పండి, మీరు మీ ప్రాణాన్ని ఇవ్వండి. కానీ నేనేం చేయడం లేదు. నేను హ్యాపీగా కూర్చుంటున్నాను. అలాంటి పరిస్థితి ఉంటే అక్కడ పరలోక రాజ్యంలో అల్పులైపోతారు. ఈరోజు అనేక సేవకులు కూడా ఇటువంటి తప్పుడుకు మేమొచ్చి పడిపోతున్నామనమాట. ఇతరులకు చెప్పేది చాలా బాగుంటుంది. మనం చేసేదనేది అక్కడ ఏముండదు సున్నా. மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்லும்போது சொல்லிடலாம். நீங்கலாம் ஒரு மிஷனரியா போயிடுங்க. நீங்கலாம் போய் இப்படிலாம் ஊழியம் பண்ணணும். உங்க வாழ்க்கைய தியாகமா குடுக்கணும். இப்படி செய்யணும், அப்படி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, நாங்களே எதுவும் செய்யாக்காட்டி என்ன நடக்கும்? அப்போ வந்து పరలోక రాజ్యத்துல ఎளிయవర్గలాగా మారి విడువం. చెడ్డ మాటలు మాట్లాడరాదు. చేయకండి అస్సలు మాటలు అట్లాంటి మాటలు రాకూడదు అని చెప్పిన తరువాత నా నోటి నుంచి చెడ్డ మాటలు వస్తే దేవుని దృష్టిలో అల్పుడినైపోతాను. மற்றவங்களை பார்த்து நீங்கள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது என்று போதித்து விட்டு நானே கெட்ட வார்த்தைகளை பேசினால் தேவனுடைய రాజ్యத்துல అది வந்து ఎளிமையானவனாக మారివిడువేன். మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. మన భారతదేశము ఒక ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన వద్ద ఒక తల్లిగారు వచ్చారంట. ఒక బాబుని తీసుకొని తన కుమారుని తీసుకొని వచ్చారంట.
ఈ అబ్బాయి వచ్చి ఎక్కువ బెల్లం తింటున్నాడు. గాంధీ గారు మీరు చెప్పండి, బుద్ధి చెప్పండి అంటే, ఆయన పుస్తకంలో ఆయన రాస్తున్నాడు. మీరు 3 నెలలు అయినాక రండి. అప్పుడు నేను చెప్తాను అని చెప్పాడంట. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்மளுடைய நாட்டோடைய அ ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் ஓகே. பிதாவாக எண்ணப்படுகிற மகாத்மா காந்தி. அவரிடத்துல ஒரு தாயார் வந்து ஒரு பையன கூட்டிட்டு வந்தாங்களாம். இந்த பையன் வந்து நெறைய வெல்லம் சாப்பிடுறான். அது உடலுக்கு நல்லது கிடையாது. நீங்க புத்தி சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களாம். அதுக்கு அவரு சொன்னாராம், "சரி, நீங்க ஒரு வேல பண்ணுங்க. 3 மாசம் விட்டுட்டு என்ன வந்து பாருங்க. அப்ப நான் உனக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு சொல்லிக் குடுக்குறேன்னு" சொல்லிட்டாங்க. ఆ తల్లిగారు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారంట. ఎందుకు 3 నెలలైనాక రమ్మంటాడు. ఇప్పుడే చెప్పొచ్చు కదా! మరి ఏమో బాగా చెప్తాడేమో అనేసి అనుకోని వెళ్ళిపోయారంట. இந்த தாய்க்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சாம். ஏன் 3 மாசம் விட்டுட்டு வர சொல்றாரு? அதுக்குள்ள ஏதாவது வித்தியாசமா சொல்லப் போறாரா? அப்படி ஏதாவது இருக்கும்னு நெனச்சுட்டு அவங்க வந்து పోయిటాంగ. 3 నెలలు అయింది సరిగ్గా. తల్లిగారు తీసుకొచ్చారు బాబును. మహాత్మా గాంధీ గారు కూర్చోపెట్టి చెప్పారంట. నాన్న నువ్వు బెల్లం తినకు. తింటే ఆరోగ్యానికి అది హానికరము. తినొద్దు, మానుకో, తగ్గించు. ఓకే. వెళ్ళండి అన్నాడంట. ఆ అమ్మగారికి కోపమొచ్చిందంట. ఏంది? ఈ చిన్న మాట చెప్పడానికి తినొద్దు అని చెప్పడానికి 3 నెలలా? ఏందండి దారుణం ఇది. ఆ రోజే చెప్పుంటే మేము ఇంత కష్టపడి వచ్చేవాళ్ళం కాదు. నేనేదో మీరు పెద్ద ఉపన్యాసం ఇస్తారేమో అనుకున్నాను. కానీ మామూలుగా చెప్పారు అంతే కదా! అని కూడా ప్రశ్నించి అడిగిందంట. அப்போ காந்தி கிட்ட கொண்டு வந்தப்போ மகாத்மா காந்தி அவங்க 3 மாசம் கழிஞ்சப்புறம் அந்த அம்மா வந்து கொண்டு வந்தாங்களாம் அந்த மகன. கொண்டு வந்தப்போ இவங்க பார்த்துட்டு அந்த பையன பார்த்து சொன்னாராம், "தம்பி நீ சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே. இந்த வெல்லம் சாப்பிட்டா ரொம்பவும் கெடுதல் உன்னுடைய சரீரத்துக்கு. இனிப்ப வந்து நீ குறைக்கணும். சாப்பிடக்கூடாது. சரியான்னு சொல்லிட்டு நீ போகலான்னு" சொல்லிட்டாராம். அதுக்கு தாய்க்கு கோவம் வந்துருச்சாம். "ஏன் நீங்க ஐயா இப்படி இதுக்காக போய் 3 மாசம் விட்டு வர சொன்னீங்களே, அன்னைக்கே நீங்க சொல்லியிருக்கலாமே. நீங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாது, செய்யக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கலாமே" என்று கூட கேட்டாங்களாம். అప్పుడు ఆహ్, మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారంట. దానికి అర్థము ఏంటంటే, "ఏ లేదు మరి నేను కూడా ఎక్కువ బెల్లం తినేవాడిని. నాకు కూడా అదంటే స్వీట్ అంటే చానా ఇష్టము గనుక మీరొచ్చి అడిగినప్పుడు అసలు నేను కూడా రోజు ఎక్కువ తింటూ ఉన్నాను. అలాగ నేను చేస్తూ ఆ అబ్బాయికి చెప్తే అది బాగుండదు గదా! అందుకే 3 నెలలు మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పినప్పుడు ఆ అబ్బాయి మారడానికి కాదు, నన్ను నేను మార్చుకున్నాను" అని చెప్పాడంట. அதுக்கு மகாத்மா காந்தி சொன்னாராம், "அம்மா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நான் வந்து உங்க பையனுக்கு புத்தி சொல்றதுக்கு சரியான ஆளு கிடையாது. நீங்க வந்த அந்த நேரத்துல நானும் அதிகமாக இந்த இனிப்ப வெல்லத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நானே செஞ்சுக்கிட்டு, நீ அப்படி செய்யாதேன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. அதனால தான் உங்க பையன அனுப்பிட்டேன். இந்த 3 மாத காலமா எனக்கு நான் ஒரு ட்ரெய்னிங் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் வந்து என்னை நான் சரிப்படுத்திக்கிட்டு, அந்த வெல்லத்தை சாப்பிடுறத விட்டுட்டேன். இப்போ நான் சொல்றேன்" என்று சொல்லி அந்த బుద్ధి சொன்னாங்க. అప్పుడు ఆ తల్లిగారు చాలా ఆశ్చర్యపడి ఆహ్, ఆయన వచ్చి ఎంత గొప్పవాడు అని కూడా చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. அப்போ அந்த தாயார் வந்து ரொம்பவும் ஆச்சரியத்தோட அவருடைய அ அந்த தன்மைய குறித்து ரொம்பவும் பெருமைப்பட்டாங்க. ఆయన పుస్తకాన్ని నేను చదివాను. 'మహాత్మా గాంధీ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ.' ఆ పుస్తకంలో ఇటువంటి అనుభవాలు ఆయన సత్యము ఎలా గ్రహించాడు అనేసి కూడా కొన్ని మాటలు ఆయన லௌகிகமா மாట్లాடுతున్నాడు. மகாத்மா காந்தியோடைய புத்தகத்தையும் ஆட்டோபயோகிராஃபி நான் படிச்சேன். அதுல அவருடைய அனுபவங்கள், பிலாசபிஸ், சில உண்மைகள், ஆ எ எப்படி அவருடைய அனுபவத்தில தெரிந்து கொண்டார் என்கிற எழுதுறது இதுல ఇదిயும் ஒரு நடந்த ஒரு సంభవமாக சொல்லியிருக்கிறாరు. అదే విధంగా ప్రియులారా ఈరోజు మీరు మీ బిడ్డలకు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారు మీరు బోధకులుగా ఉన్నారన్నమాట. పిల్లలకు మీరు చెప్తున్నారు మొబైల్ ఎక్కువ వాడకూడదు. చూడకూడదు అస్సలు నువ్వు. మీ బిడ్డలు అడుగుతారు, "మరి నాన్న నువ్వెందుకు చూస్తున్నావు? అమ్మ నువ్వెందుకు ఎప్పుడు 24 గంటలు మొబైల్‌లో ఉన్నావు?" అని అడుగుతారు. అట్లా అడగకపోయినా వాళ్ళ మనస్సులో మా నాన్నే చూస్తున్నాడు గదా! అమ్మే చూస్తుంది కదా! మరి వాళ్ళేం నాకు చెప్పడం అనేసి కూడా అనుకుంటారన్నమాట. இன்றைக்கு பிள்ளைங்கள வந்து நம்ம வந்து மொபைல் பார்க்காத, அது ரொம்ப கெடுதல் அதெல்லாம் நீ பார்க்கக்கூடாது என்று கண்டிப்பா சொன்னாலும், அவங்க நம்மளுடைய கிரியைகள பார்க்குறாங்க. நம்மளே 24 மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தா, அப்பாவும் பார்க்குறாரு, அம்மாவும் பார்க்குறாங்கோ. சில பிள்ளைங்க கேட்கவும் செய்வாங்க. அப்ப நீங்க ఏం பார்க்குறீங்க? நீங்க కూడా பார்க்கக்கூடாது. అప్పుడు వీళ్ళేం చెప్తారు? అది పెద్దోళ్ళు మేము చూడొచ్చు, నువ్వు చూడకూడదు. నీకది మంచిది కాదు. ఒప్పుకోరనమాట. మంచి మార్కులు తీసుకోరా అంటే వాళ్ళు అడుగుతారు. "నువ్వు ఎన్ని మార్కులు తీసుకున్నావు? నువ్వు స్కూల్ చదువుకున్నప్పుడు నీ సర్టిఫికేట్‌లు చూపించు మరి చూద్దాము. ఎన్ని మార్కులు తీసుకున్నావు? నేనేమో 90 తీసుకొస్తే కూడా నువ్వు కొడుతున్నావు కదా!" అనేసి అడుగుతారనమాట.
90 மார்க் கொண்டு வந்தாலும் பிள்ளைங்கள வந்து அப்பா, அம்மா அடிச்சு திட்டுனா அவங்க சொல்லுவாங்க, "உன் சர்டிஃபிகேட்ட காட்டு. நான் பார்த்துட்டேனே! నేத்து బీరో తెరంది உங்களுக்கு కూడా 40 మార్క్ தான் வந்திருக்குது." కొందరు చెప్తారు. కొందరు పిల్లలు, "నేను వచ్చి చూసేసానమ్మా నీ మార్కులు 40 మార్కులే వచ్చింది నీకు మ్యాథమెటిక్స్‌లో. నన్నెందుకు ఇలా నువ్వు హింసిస్తున్నావు" అని కూడా అడుగుతారనమాట. సో, సారాంశం ఏంటంటే మనము మనలో తగ్గింపు లేకుండా గొప్పవాళ్ళుగా దేవుని రాజ్యంలో మారడం అసాధ్యం. இதுல வந்து நாம் கடைசியா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், நம்மை நாம் தாழ்த்திக் கொள்ளாவிட்டால், நம்ம పరలోక రాజ్యத்தில நாம் வந்து ఉయర్ந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. యేసుక్రీస్తులో ఉన్న అదే ఒక మనస్సు మనలో కూడా ఈరోజు కలగాలి. ఏ ఒక్క కార్యాన్ని కూడా నాకని మీరు తీసుకోకండి. మనకంటూ ఉన్నది ఎప్పటికైనా మనకొస్తుంది. మనం ఇతరులతో పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీకని ఉన్న ఒక జాబ్ అది మీకు వస్తుంది. నా స్నేహితుడు తీసేసుకున్నాడనేసి కంగారు పడకండి. మీకు వచ్చేది వస్తుంది. நமக்கு வர வேண்டியது நிச்சயமாக வரும். என்னுடைய நண்பன் என்னுடைய வேலையை అపగరిత్తానే என்று சொல்லி యోసికాదీంగో. ఏ ఒక్క మంచి వరము కూడా దేవుడిచ్చే వరము మనకు వచ్చే తీరుతుంది. ఓపిక పెట్టినప్పుడు. நமக்கு வர வேண்டிய நல்ல ஈவுகள் வாழ்க்கையில நிச்சயமாக வரும். நம்ம வந்து பொறுமையோடு కాத்திருக்கும்போது. ఎవరితో పోరాడకండి. ఎవరితో కాంపిటీట్ చేయకండి. ఎవరితో మిమ్మల్ని పోల్చుకోకండి. వాళ్ళకలా ఉంది నాకలా లేదనేసి అనుకోవద్దు. అది తప్పు. తగ్గింపుతో దేవుని సన్నిధిలో మనము కనిపెట్టినప్పుడు మనకు దేవుడు ఇవ్వవలసినది ఖచ్చితంగా మనకిస్తాడు. మనం పొందుకుంటాం. தாழ்மையோடு நாம் கர்த்தருடைய சந்நிதியில எதிர்பார்க்கும்போது நமக்கு வர வேண்டிய நன்மைகள் நமக்கு வந்தே ஆகும். யார் ஒருத்தரும் அதை பறித்துக்கொள்ள முடியவே முடியாது. సంతోషిద్దాం. తగ్గింపుతో ఉందాం. ఇతరులను మనము తీర్పు తీర్చడం మానేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇతరులను మనం తీర్పు తీరుస్తుంటే మనమేమో గొప్పవాళ్ళనుకుంటున్నాం. వీడు పాపి, ఈవిడ పాపి, ఇతడిలా చేస్తున్నాడు, ఆ సేవకుడు ఇలా ఉన్నాడు అనేసి మనం తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మనం వచ్చి పర్ఫెక్ట్ లాగా ఇక ఇతరులంతా కూడా పాపుల్లాగా మనం చూపించుకుంటూ వారిని గుచ్చి మాట్లాడినప్పుడు அது வச்சு మనలో ఉన్న గర్వాన్ని చూపిస్తుందన్నమాట. மற்றவங்கள நம்ம நியாயம் தீர்த்து இவங்க இப்படிதான், அவங்க அப்படிதான், இவங்க வந்து சரியில்லை, இவங்க ஒரு பாவி, அவன் ஒரு பாவி என்று சொல்லும்போது, நம்மை நாம் வந்து పెరియవర్గలాగా మార్చి మற்றவங்கள நாம் வந்து ఖండిக்கிறோம். బైబిల్‌లో ఒక వాక్యం ఉంది. 1 కొరింథీయులు 11 అధ్యాయం అనుకుంటాను. తన్ను తాను తీర్పు తెచ్చుకున్నవాడు తీర్పు నొందడు. தன்னை தான் நியாய தீர்த்துக் கொள்ளுகிறவன் அவன் வந்து న్యాయ తీర్క పడమాటాన్. మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకుంటే ప్రతిరోజు వచ్చి ఏం చేయాలంటే మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకోవాలంటే ఇతరులను తీర్పు తీర్చకూడదు. మற்றவங்கள நீங்க நியாய தீர்க்காதீங்க. உங்களை நீங்க நியாய தீர்த்துக் கொள்ளுங்க. ఉదాహరణకు నేను ఈరోజు ఉన్నాననుకోండి. నన్ను నేను తీర్పు తెచ్చుకోవాలి. నా యొక్క నా యొక్క జీవితం ఎలా ఉంది? என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னை நான் வந்து న్యాయ తీర్த்துக் கொள்ளணும். ఇతరుల గురించి వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అది నాకు అక్కర్లేదు. அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க என்பது எனக்கு தேவையில்ல. నన్ను నేను తీర్పు తెచ్చుకుంటున్నాను. నేను ప్రార్థించుకోలేదు. నేను పాపం చేశాను. నేను బైబిల్ చదువుకోలేదు. ఇంకా చదువుకోవాలి. నేను సహాయం చేయలేదు. నేను సువార్త చెప్పడం లేదు. నేను ఇది చేయడం లేదు. దేవుని ముందు ఎళ్లి మనల్ని మనమే తీర్పు తీర్చుకుంటున్నామన్నమాట. వి ఆర్ జడ్జింగ్ అవర్ సెల్వ్స్. ద వన్ హూ జడ్జెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈవెన్ గాడ్ విల్ నాట్ జడ్జ్ హిమ్. మనల్ని మనం తీర్పు తీర్చుకుంటే దేవుడు కూడా తీర్పు తీర్చాడంట. ప్రతిరోజు మీరు తీర్పు తీర్చుకున్నారనుకోండి, పరలోకానికి మనం వెళ్లి నిలబడుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు చూస్తాడు. ఓకే, యూ హావ్ ఆల్రెడీ జడ్జ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ ఆర్ ఫ్రీ, గో అనేస్తాడు. நீங்க உங்கள நீங்க நியாய தீர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்லுவாரு. உங்க லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோனே சொல்லுவாரு. இவனே சொல்லிட்டான்யா, நான் తప్పు చేయించాను. పో, உன்னுடைய పాపంలా మన్నికపడ్డది. ఒకడు వాడే ఒప్పుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కోర్ట్‌లో కూడా వాడే అయ్యా నేను తప్పు చేశాను ఒప్పుకుంటే వాడిని క్షమించేది కూడా జరుగుతుందన్నమాట. అలాగే దేవుని ముందు దేవుడు మనల్ని ఎదురు చూస్తున్నాడంటే అసలు మనం మన యొద్ద నుంచి ఎదురు చూసేది ఒకటే. మనం ఒప్పుకోవాలి. మనకు ఉన్నది ఉన్నట్లు ఒప్పుకోవాలి. అదే దేవుడు చేసేది. ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில? நாம் இருக்கிறதை இருக்கிறதாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். ఆదాము నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? ఎందుకు అడిగాడు దేవుడు? దేవునికి తెలీదా ఆదాము ఎక్కడున్నాడు? ఆ తోటలో వచ్చి ఎక్కడో చెట్టు కింద దాముకుంటే దేవునికి కనబడదా? వాడి నోటి మాట నుంచి వినాలని ఆశపడి అడిగాడు. నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఏం చేసావు? ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు ఆదాము చెప్పాడని.
அதான் மாதாமே நீ எங்க இருக்கிறாய் என்று ஆண்டவர் கேட்கும்போது ஆண்டவருக்கு தெரியாத அவன் எங்க இருக்கிறான்னு சொல்லி, எந்த செடி பின்னாடி வடிஞ்சிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லி எல்லாமே தெரியும். ఆనాலும் అవనుடைய వాయిలిருந்து కేకనుని சொல்லிதான் మనల్ని మనము తీర్పు తీర్చుకునేదే దేవునికి నచ్చుతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనల్ని మనము తీర్పు తీర్చడం లేదు. ఇతరులని కొట్టి సిలువలో పడేస్తున్నాం. వారిని మేకులతో కొట్టి సిలువల మీద వేసి చచ్చిపోయిన వాడిని కూడా మళ్ళా కొట్టడమే మన పని. செத்தவன கூட சிலுவையில அடிக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை. చనిపోయింటారు. కానీ వాళ్ళ గురించి ఇంకా తప్పు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. அவங்க அந்த ஆளே இறந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனாலும் அவங்களுடைய குற்றங்களையும், குறைகளையும் சொல்லி, இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க, அப்படிப்பட்டவங்க என்று దూషిத்துக் கொண்டிருப்போம். మారు మనసు పొందాలి. మనం మనం తగ్గించుకోవాలి. ఇతరులకు ఘనతనివ్వండి. ఇతరులను మీకంటే ఎక్కువ వారిగా భావించండి. నాకంటే నా ఎదుటి వ్యక్తి భక్తిపరుడు, భక్తిపరులు అనే పర్రాలు అనేసి నేను భావించాలన్నమాట. నేను చాలా భక్తివాడిని. నేను నా యొక్క భక్తి గొప్పది అని అనుకోవడం కాదు. తగ్గింపు అంటే ఏంది? ఎప్పుడు మనకంటే ఇతరులు వచ్చి శ్రేష్టమైన వారు అని ఆ మర్యాదను, ఆ యొక్క గౌరవమును హృదయంలో నుంచి ఇవ్వడము. நம்மை நாம இல்ல, மற்றவங்கள வந்து நம்ம என்ன செய்றோம்? இவங்க வந்து நம்மை விட சிறந்தவங்க, நம்மை விட உயர்ந்தவங்க என்று சொல்லி அவங்களுக்கு கனம் கொடுக்க ఆరంభిக்கணும். அப்பதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை తాழ்மை ఉள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக మారుతుంది. దేవుడు మనకందరూ కూడా ఎటువంటి ఒక కృపా వరమును ఈ ஆத்ம ఫలములో ఇది ఒకటన్నమాట. ఈ ఫలమును దేవుడు మనకు இவ்வுனுగాక. ஆண்டவர் இந்த ஆவிக்குரிய கனியில ஒரு கனியாக இருக்கிற இந்த தாழ்மையின் சுபாவத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பாராக. ஆமென். காட் பிளஸ் யூ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.